Good morning, student. Welcome to e-learning and cable networking programs of Lokmanya Tilak Mahavidyalaya Vani. So, this is our third period of the novel To Serve with Love, section number 4, written by E.R. Braithwaite. So, last period we have seen the narrator E.R. Braithwaite is a black man in spite of being an engineer. He is unable to find a job due to racism. हे जे नावेल आहे त्या नावेलचे जे लेखक आहेत ते E.R. ब्रेथवेट्स हे त्यांचा वर्ण जो आहे तो काळा आहे. आणि ही जी स्टोरी हे जे नावेल लिहिलं गेलेलं आहे ते दुसऱ्या महायुद्ध झाल्यानंतर त्या काळामध्ये हे नावेल लिहिलं गेलं. त्यामुळं त्यावेळेस तिथे रॅसिझम म्हणजे वंशभेद, वर्णभेद हा त्यावेळेस होता, काळा आणि गोरा. तर E.R. ब्रेथवेट्स who was a black person. The narrator is a black man. In spite of being an engineer, he is unable to find a job. Why? Due to racism. आता ते काळे होते म्हणून त्यांना नोकरी मिळवण्यास खूप अडचणी गेल्या, त्यांना डावलले जात होतं. To survive, he accepted the job of a teacher in a rough London East End school. जिवंत राहायचं म्हणून त्यांनी एका अशा शाळेमध्ये शिक्षकाची नोकरी केली. ती शाळा लंडन मध्ये ईस्ट एंड या बाजूला होती. जिवंत राहायचं म्हणून त्याने शिक्षकाची नोकरी ऍक्सेप्ट केली. The novel explores the relationship between the student and the teacher. या स्टोरीमध्ये आपल्याला काय दिसून येतात? स्टुडंट आणि टीचर यांचं नातं, रिलेशनशिप बिटवीन स्टुडंट अँड टीचर. So To Serve with Love is a novel. There are 22 chapters. या नावेलमध्ये जवळपास 22 चॅप्टर्स आहे. त्यापैकी चॅप्टर नंबर 17 हे आपल्याला अभ्यासाला दिलेलं आहे. तर ह्या चॅप्टर नंबर 17 मध्ये काय दिलेलं आहे तर रिलेशनशिप बिटवीन स्टुडंट अँड द टीचर. शिक्षकांचं आणि विद्यार्थ्यांचं नातं हे या चॅप्टर मध्ये दिलेलं आहे. ते चॅप्टर आपल्याला अभ्यासाला आहे. So you understand, to survive, the narrator accepts the job of a teacher in a rough London East End school. The novel explores the relationship between the student and the teacher. At last, the narrator eventually brings about a change in the attitudes of the student and earn their respect with his patience and care. त्या शाळेचे जे विद्यार्थी होते ते असे विद्यार्थी होते की ज्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या शाळांनी त्यांच्या वर्तणुकीबाबत त्यांना बाहेर काढलेलं होतं, त्यांना हकलून दिलेलं होतं, असे विद्यार्थी या शाळेमध्ये आले. आणि त्या विद्यार्थ्यांचं जीवन घडवण्याचं काम या नॅरेटरनी केलेलं आहे, E.R. ब्रेथवेट्स. आणि शेवटी ॲट लास्ट द नॅरेटर इव्हेंच्युअली ब्रिंग अबाउट चेंज इन द ॲटिट्यूड ऑफ द स्टुडंट and earn their respect with its patience and care. Then what is the theme
of the novel. Last period we have seen the introduction of the poet, introduction of the novel, about summary, about theme, and the synopsis of the novel To Serve with Love, in which we saw the theme of the novel. What is the theme of the novel? The theme of the novel is student-teacher relationship, prejudice, and racism. Student-teacher relationship, prejudice, and racism are the theme of the novel. जसं स्टुडंट आणि टीचरचं रिलेशनशिप, वर्णभेद, प्रेजुडाईस, ही थीम आपल्याला या नावेलमध्ये दिसून येतात. So the given extract that we are going to see now, the given extract focus on the half yearly report of the students council and is narrated by the main character, and the given extract focus on the half yearly report of the student council and is narrated by the main character, that means the writer of the novel, Braithwaite. Now we are going to see the novel line by line. Let's see. So before this, we see the characters of the novel. So there are some major characters and some minor characters. So let's see the major characters. Ricky Braithwaite, the narrator, writer of the novel. Gillian Blanchard, Mark Dale Evans, Denham, Pamela Dare, Mr. Florian. So these are the main characters. Then minor characters: Bob Belmonts, Jess Belmonts, Aquiline Bender Buckley, Clinty Josh Dwes, Selma Dwew, Patrick Furman, Hackman This Jackson, Moria Joseph, Monica Page, Palmer Barbara Peck, Upema Phillips, Porter, Jane Purcell, Stefano, Clarence Steele, Theo Watson. So these are the minor characters in the novel. So we are going to see the meaning of the novel line by line. The half yearly report of the student council was on November 15th and was on the important day in the calendar of Greenslade School. The narrator Braithwaite, who was working as a teacher in Greenslade School in London, where the 15th November, the day of 15th November was important. या शाळेमधील कॅलेंडर्समध्ये 15 नोव्हेंबर हा दिवस अतिशय महत्त्वाचा होता. कारण काय की त्या दिवशी वर्षाचा जो हाफ इयरली रिपोर्ट आहे, म्हणजे अर्धवार्षिक अहवाल हा सादर केला जाणार होता. The half yearly report of the student council was on November 15th and was one of the important days in the calendar of Greenslade School. तर ग्रीनस्लेट स्कूल मधील 15 नोव्हेंबर हा दिवस अतिशय महत्त्वाचा, कारण त्या दिवशी स्टुडंट कौन्सिल आपला रिपोर्ट जो आहे, अर्धवार्षिक अहवाल हा त्यांनी सादर केलेला आहे.
I had heard quite a deal about this occasion and become excited as the children's as the day approached. So the narrator who was excited about that occasion. Why? What was the reason? Not only the writers was excited, but also the children of the school. I had heard quite a deals about these occasions and become an excited as the children as the day approaches. जसा जसा दिवस जवळ येत होता तसं तसं लेखक म्हणजेच ब्रेथवेट्स हे एक्साइटेड होते, म्हणजे उत्सुक होते, हे उत्सुक होते त्या कार्यक्रमाबाबतची उत्सुकता त्यांच्या मनामध्ये होती की आता हा कार्यक्रम कसा असेल, त्यामध्ये काय असेल, विद्यार्थी कसा तो कार्यक्रम सादर करेल याबाबत उत्सुकता होती. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यामध्ये सुद्धा उत्सुकता होती जसा जसा तो दिवस जवळ येत होता. I had heard quite a deal about this occasion and became as excited as the children as the day approached. It was entirely their day, arranged, present and controlled by them. आणि तो दिवस हा फक्त आणि फक्त विद्यार्थ्यांचाच होता. त्यांनीच त्या कार्यक्रमाचं नियोजन केलं. तेच विद्यार्थीच तो कार्यक्रम सादर करणार होते आणि त्या कार्यक्रमावर विद्यार्थ्याचंच नियंत्रण सुद्धा होतं. I observe the activity of my class as they prepare for it, nothing with pride but business-like way in which tasks were allocated and fitted into a neat programs. लेखक म्हणतो, नॅरेटर्स म्हणतो ब्रेथवेट्स की त्याचं प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हालचालीवर लक्ष होतं. स्पेशली त्याच्या वर्गामधील जे विद्यार्थी होते ते 2 विद्यार्थी अतिशय महत्त्वाचे होते, त्या कार्यक्रमाचे मेन होते. तर त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीजवर लेखक निरीक्षण करत होते आणि त्या विद्यार्थ्यांनी जसं नियोजन त्या कार्यक्रमाचं केलं ॲज लाईक बिझनेसमन. म्हणजे एखादा व्यावसायिक आपल्या व्यवसायामध्ये जसा परफेक्ट असतो, नियोजनयुक्त असतं, तसेच या विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमाचं नियोजन अतिशय चांगल्या पद्धतीने व्यवस्थितपणे केलेलं होतं. देअर वेअर विस्पर्ड कॉन्फरन्स विथ मेंबर्स ऑफ अदर क्लासेस इन द अरेंजमेंट ऑफ इट. कॉन्फरन्स म्हणजे इथे काय दिलेलं आहे? कॉन्फरन्स म्हणजे जसं की एक दुसऱ्यामध्ये बोलणे, कुजबूज करणे, ज्याला आपण म्हणतो की त्यांच्या बैठका होत होत्या. प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्यासोबत त्यांचं कम्युनिकेशन होतं आणि त्या कार्यक्रमाबद्दलची रूपरेषा त्याबद्दल त्यांचं बोलणं सुरू होतं. देअर वेअर विस्पर्ड म्हणजे काय की जसं कुजबूजने आपण ज्याला म्हणतो, हळू नाही, मोठ्या आवाजामध्ये नाही, पण हळू आवाजामध्ये एक दुसऱ्याशी बोलणे, विस्पर्ड. देअर वेअर विस्पर्ड कॉन्फरन्स म्हणजे बैठका विथ मेंबर्स ऑफ अदर क्लासेस इन द अरेंजमेंट ऑफ इट. मग त्या कार्यक्रमाच्या संदर्भामध्ये हे जे दोघं होते, ब्रेथवेट्सच्या वर्गामधील जे दोघं महत्त्वाचे भूमिका बजावणार होते, ते इतर विद्यार्थ्यासोबत त्यांच्या बैठका होत होत्या आणि कार्यक्रमाबाबत ते बोलत होते. द चिल्ड्रन्स अराइव्ड. येस. ऑन दॅट डे देअर वॉज नो असेंब्ली. असेंब्ली मीन्स हिअर क्लास. त्यावेळेस त्या दिवशी त्या शाळेचे वर्ग होणार नव्हते, फक्त असेंब्ली होती. द चिल्ड्रन्स अराइव्ड स्मार्ट ड्रेस अँड पॉलिश अँड मिस जोसेफ अँड डेनहम हू सीम टू the important official for the occasion move about among their colleagues, ensuring that each one was ready to play his part. तर कार्यक्रम उठल्यानंतर विद्यार्थी असे छानपैकी कपडे घालून, सुंदर असे कपडे घालून त्या कार्यक्रमाला आले. जसं तुम्ही जातात, जेव्हा एखाद्या कार्यक्रमाला तुम्ही जातात त्यावेळेस तुम्ही सुद्धा चांगल्या तयाऱ्या करून जातात, चांगले कपडे घालून जातात. तसेच छानपैकी कपडे घालून ते विद्यार्थी त्या दिवशी शाळेत
आले आणि डेनम, मिस जोसेफ अँड डेनम, who seemed to be the important official for the occasion. आणि त्या कार्यक्रमाचे मेन जर कोण होते तर मिस जोसेफ अँड डेनम. आणि हे लेखक ब्रेथवेट्सच्या वर्गामधील मुलं होते. who seemed to be the important official for the occasion move about among their colleges ensuring that. म्हणजे इन्शुरिंगचा अर्थ इथे काय दिलेला आहे की खात्री करून घेणे. म्हणजे हे दोघे इतर वर्गाच्या जे रिप्रेझेंटेटिव्ह होते त्यांच्याकडून खात्री करून घेत होते की त्यांनी व्यवस्थितपणे त्यांची बाजू मांडण्याची तयारी केली आहे का नाही, ते व्यवस्थित तयार झाले आहे की नाही याची ते खात्री करून घेत होते. कोण? डेनम्स अँड मिस जोसेफ. Then a bell was rung at 10 a.m. 10 वाजता बरोबर बेल वाजली and everyone trooped into auditorium. ऑडिटोरियम म्हणजे सभागृह आणि ट्रूप म्हणजे एकत्र येणे. जशी 10 वाजता बेल वाजली तसे बाहेर असणारे विद्यार्थी त्या सभागृहामध्ये गेले आणि आपापल्या वर्गाच्या लाईनमध्ये व्यवस्थित ते त्या सभागृहामध्ये बसले. मिस जोसेफ अँड डेनम, two most senior students, sat on the stage one on each side of Mr. Florian, who as soon as everyone was seated and silent stood and addressed the school. Mrs. Joseph and Denham, who were the important student of that function. त्या कार्यक्रमाचे हे दोघेही महत्त्वाचे व्यक्ती होते, मिस जोसेफ अँड डेनम. हे दोघंही स्टेजवर जाऊन बसले त्यांच्या शाळेच्या हेडमास्टर जवळ. हेडमास्टरच्या एका बाजूला एक आणि दुसऱ्या बाजूला दुसरा विद्यार्थी. मिस जोसेफ अँड डेनम हे दोघेही स्टेजवर जाऊन बसले आणि जसे हेडमास्टर मिस जोसेफ अँड डेनम, हेडमास्टर कोण होते त्या शाळेचे? मिस्टर फ्लोरियन. Mr. Florian, who was the headmaster of that school, Green Slate School. मग जेव्हा हे तिघे जाऊन त्या स्टेजवर बसले, सभागृहामध्ये शांतता होती. एवढ्यातच द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल मिस्टर फ्लोरियन्स यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली. Who as soon as everyone was seated and silent stood and addressed the school. शाळेला उद्देशून हेडमास्टरनी भाषण केलं. व्हॉट ही सेड? ही स्पोक ॲट लेंथ, रिट्रीटिंग द एम. रिट्रीटिंग म्हणजे काय? की पुनरावृत्ती करणे, एखाद्या गोष्टीला वारंवार रिपीट करणे. ही स्पोक ॲट लेंथ रिट्रीटिंग द एम अँड पॉलिसी ऑफ द स्कूल and the importance contribution each child could make to furtherance of those aim. फर्दरन्स म्हणजे पुढे नेणे. तर जसं हेडमास्टरनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली त्या भाषणामध्ये त्यांनी काय सांगितलं? त्या शाळेचा उद्देश आणि त्या शाळेचं धोरण याबाबत त्या हेडमास्टरनी स्टेजवरून भाषण दिलं. ही स्पोक ॲट लेंथ reiterating the aim and policy of school and of the importance contribution each child could make to furtherance of those aim. आणि त्याने हेही सांगितलं की या शाळेला पुढे नेण्यामध्ये या मुलांचा कसा सहभाग आहे, हे मुले कसे महत्त्वाचे आहे याबद्दल सुद्धा त्यांनी त्या भाषणामध्ये सांगितलं. ही गेव प्रेज wherever it was indicated. आणि जिथे जिथे त्यांना आवश्यकता भासली तिथे तिथे त्यांनी त्या विद्यार्थ्याची स्तुती केलेली आहे, त्या कार्यक्रमाची सुद्धा स्तुती केलेली आहे. बट इन्सिस्ट दॅट देअर वॉज येट अ ग्रेट डील टू बी डन बाय देमसेल्फ टुवर्ड जनरल इम्प्रूव्हमेंट इन कंडक्ट, क्लीननेस अँड द परस्यूट ऑफ नॉलेज. त्यांनी शेवटी हेही सांगितलं की एवढं जरी आपल्या शाळेची प्रगती झाली असेल तरी बऱ्याचशा गोष्टी अजूनही आपल्याला करायच्या आहे. त्यामध्ये काय आहे? इम्प्रूव्हमेंट इन कंडक्ट, वर्तणुकीमध्ये आपल्याला सुधारणा करायची आहे. त्याचबरोबर स्वच्छता
आणि पर्स्यूट ऑफ नॉलेज, आणि असं भरपूर नॉलेज आपल्याला अजूनही मिळवायचं आहे. या गोष्टी अजूनही आपल्याला डेव्हलप करायच्या आहे. ॲज लिझन आय रिअलाइज दॅट दिस मॅन वॉज इन नो वे रिमोट फ्रॉम हिज स्कूल. लेखक म्हणतो, नॅरेटर म्हणतो ब्रेथवेट्स, की मी हे ऐकल्यानंतर मला अशी जाणीव झाली की हा माणूस या शाळेपासून वेगळा नाही आहे. शाळा आणि हेडमास्टर हे जवळपास एकच आहे. तो जे काही करतो आहे ते फक्त आणि फक्त शाळेसाठीच करतो आहे. म्हणजे स्कूल इज एव्हरीथिंग फॉर हिम. शाळा हीच त्यांच्याकरता सर्व काही होतं, असं त्याच्या भाषणामधून लेखकाला जाणवलं. आणि त्यांनी जो रिमार्क दिला, हिज रिमार्क आल शो दॅट ही आयडेंटिफाईड हिमसेल्फ विथ इट अँड एव्हरीवन इन इट. त्यांच्यासाठी फक्त शाळा ही त्यांची एक आयडेंटिटी होती, आणि शाळा म्हणजे सर्व काही हे त्या माणसाकरता होतं, जो त्या शाळेचा हेडमास्टर होता, मिस्टर फ्लोरिन. He then wished them success with the council meeting and left the stage to tremendous applause. आणि त्याने भाषण खूप लेंदी होतं. नो डाऊट द स्पीच वॉज लेंदी, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग. आणि शेवटी त्याने त्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांनी स्टेज सोडून ते बाहेर निघून गेले. त्यावेळेस त्या सभागृहामध्ये टाळ्यांचा कडकडाट झाला. ट्रिमेंडस ॲप्लॉज. थिंग्स नाऊ मूव्ह क्विकली इन टू गिअर. जसं हेडमास्टरचं भाषण झालं तसंच त्या कार्यक्रमाला पुन्हा एक नवीन असा वेग आला. फर्स्ट मिस जोसेफ स्टूड अप अँड गेव अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द काउन्सिल पर्पज अँड इट्स ॲक्टिव्हिटीज. नंतर मिस जोसेफनी एक छोटंसं भाषण त्या स्टेजवर दिलं आणि त्यांनी त्या स्टुडंट काउन्सिलचा उद्देश आणि त्यांचे कृती, ॲक्टिव्हिटीज याबद्दल त्यांनी एक छोटंसं भाषण दिलं. कोणी भाषण दिलं? मिस जोसेफनी. Each class would report through its representative on the studied pursued during the half year which began after Easter. Easter representative have been chosen for each subject. मग त्या मिस जोसेफनी सांगितलं की यानंतर प्रत्येक वर्गातील जो प्रतिनिधी आहे तो प्रतिनिधी या स्टेजवर येऊन त्या वर्गाचा अर्धवार्षिक अहवाल ते सादर करेल. म्हणजे ईस्टर नंतरचा जो अर्धवार्षिक अहवाल आहे तो अहवाल प्रत्येक वर्गातील जो रिप्रेझेंटेटिव्ह होता, आणि तेही सब्जेक्ट वाईज, प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडले गेलेले होते, आणि ते सर्व रिप्रेझेंटेटिव्ह स्टेजवर येऊन आपला अहवाल सादर करेल, असं मिस जोसेफनी तिच्या भाषणामध्ये त्या स्टेजवर सांगितलं. When all the classes had completed their reports, a panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer questions from the body of the hall on matter arising out of the various reports. आणि तिने हेही सांगितलं की हे सर्व अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर एक टीचर्सचं पॅनल आपण या स्टेजवर इन्व्हाइट करू, बोलावू, आणि ते जे पॅनल आहे शिक्षकाचं, ते पॅनल काय करेल? विद्यार्थ्यांना उद्भवलेले जे प्रश्न आहे त्या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचं काम ते टीचर्स पॅनल करेल. हे जोसेफनी स्टेजवरून सांगितलं. द सिलेक्शन ऑफ द पॅनल ॲज विथ एव्हरीथिंग एल्स was entirely at the discretions of the children, and no member of the staff knew either how many or which teachers would be invited to sit. So here discretions means ठरवण्याचा अधिकार, एखादी गोष्ट करण्याचा अधिकार. आता शिक्षकांचा पॅनल निवडायचा अधिकार सुद्धा विद्यार्थ्यांनाच होता. त्या शिक्षकांना थोडी सुद्धा माहिती नव्हती की त्या पॅनलमध्ये कोणते शिक्षक राहतील.
किती राहतील याबद्दल त्या शिक्षकांनाही काही माहिती नव्हती आणि हे पॅनल निवडण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त विद्यार्थ्यांनी आपल्याकडेच ठेवलेला होता. त्यामुळे शिक्षकांना काहीही माहीत नव्हतं, त्याबद्दल ते अनभिज्ञ होते. द रिपोर्ट्स बिगॅन विथ द लोवेस्ट आर यंगेस्ट क्लास फर्स्ट. आता त्या रिपोर्ट्सला सुरुवात झाली, त्यामध्ये सर्वात खाली असणाऱ्या वर्गापासून त्या रिपोर्ट सादर करण्याची कृती त्या स्टेजवर सुरू झाली. These were mainly 12 years old who had joined the school the previous summer. आता छोटेसे मुलं म्हणजे 12 वर्षाचे, मागच्याच वर्षी त्यांनी त्या शाळेमध्ये आपलं नाव दाखल केलेलं होतं आणि त्या मुलांना यावर्षी त्यांचा अर्धवार्षिक अहवाल त्या स्टेजवर सादर करायचा होता. Most of them were shy and rather frightened at standing up before the entire school. आता त्या शाळेसमोर स्टेजवर उभं राहून आपला अहवाल सादर करायचा त्या विद्यार्थ्यांना, छोट्याशा विद्यार्थ्यांना भीती वाटत होती, ते लाजत होते. बट नेव्हरलेस दे मॅनेज इट क्रेडिटेबली. परंतु तेही त्याने त्या छोट्याशा मुलांनी मॅनेज केलं आणि अतिशय सुंदर प्रकारे अहवाल त्यांच्या वर्गाचा त्यांनी तिथे सादर केला. दे हॅड बीन न्यूली इंट्रोड्यूस टू द डिफिकल्टीज ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ. मग त्यांनी काय सादर केलं तिथे? दे हॅड बीन न्यूली इंट्रोड्यूस टू द डिफिकल्टीज ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन. म्हणजे माहिती मिळवण्यामध्ये येणाऱ्या ज्या अडचणी आहे त्या अडचणी त्यांनी तिथे मांडलेल्या आहे. सो देअर रिपोर्ट वॉज अंडरस्टँडेबली रादर शॉर्ट. आणि साहजिकच आहे, ते मुलं छोटे असल्यामुळे त्यांचा जो रिपोर्ट आहे तो छोटाच राहणार. क्लास आफ्टर क्लास was represented and it was obvious that with each succeeding term there was a marked development in their ability to express themselves. Class after class was represented. वर्गामागून वर्ग, प्रत्येक वर्गाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आपला अहवाल सादर करत होते. and it was obvious that with each succeeding term there was a marked development in their ability to express themselves. त्या विद्यार्थ्यामध्येचा विकास एवढा झालेला होता की प्रत्येक विद्यार्थी त्यामध्ये त्यांचा अहवाल सादर करण्यामध्ये यशस्वी झाले आणि त्यांच्यामध्ये असणारी ॲबिलिटी ही तिथे दिसून आली. मच ऑफ द वर्क वॉज रादर एलिमेंटरी म्हणजे प्राथमिक स्वरूपाची. Much of the work was rather elementary, but to them it loomed large because they understood it and something of its relationship to themselves. Throughout all the reports, the emphasis was on that they understood rather than on what they were expected to learn. या सर्व अहवालामध्ये, पूर्ण अहवालामध्ये एकच गोष्ट इथे आपल्याला दिसून येतात. प्रत्येक अहवालामध्ये throughout all the reports the emphasis was, कशावर जास्त जोर होता, was on what they understood, त्यांना काय समजलेलं आहे या गोष्टीवर जास्त भर दिलेला होता त्या अहवालामध्ये. कशापेक्षा? rather than on what they were expected to learn. त्यांना शिकण्याची काय अपेक्षा आहे, काय अपेक्षित आहे त्यांना शिकणं, त्यांची अपेक्षा काय आहे यापेक्षा ते त्यांना काय समजलेलं आहे यावर जास्त भर देण्यात आला. When the turn of my class came, I sat up anxiously. जेव्हा लेखकाच्या वर्गाचा वेळ आली त्यावेळेस ब्रेथवेट्सला एक उत्सुकता त्याच्या मनामध्ये निर्माण झाली की आपल्या वर्गातील मुलं त्यांच्या वर्गाचा अहवाल कसा सादर करेल याबद्दल त्यांच्या मनामध्ये उत्सुकता निर्माण झाली. फ्रॉम द लिस्ट ही हेल्ड इन हिज हँड डेनहम कॉल आउट द नेम ऑफ द रिप्रेझेंटेटिव्ह टुगेदर विथ द सब्जेक्ट ऑन विच दे वुड रिपोर्ट. मग डेनहमनी आपल्या हातामध्ये ते लिस्ट घेतली आणि प्रत्येकाला एक एक करून त्या स्टेजवर बोलवायला सुरुवात केली. आता प्रत्येक विषयाकरता कोणकोणते मुलं निवडल्या गेलेले होते ते इथे दिलेले आहे. पोटर अर्थमॅटिक्स अंकगणित, सॅफियानो नेचर स्टडी निसर्गाचा अभ्यास, मिस पेक अँड जॅक्सन जिओग्राफी,
मिस पेग अँड जॉक्सनला जिओग्राफी निवडलेला होता. मिस डेअर अँड फर्मन फिजिओलॉजी शरीरशास्त्र, मिस डोट हिस्ट्री, डेनम पीटी अँड गेम, मिस जोसेफ डोमेस्टिक सायन्स म्हणजे गृहविज्ञान. तर हे विद्यार्थी आणि त्यांनी निवडलेले विषय म्हणजे हे विद्यार्थी त्यांच्या समोर असणाऱ्या विषयांवर ते बोलत होते, ते बोलणार होते. तर हे जे विद्यार्थी आणि हे जे विषय आहे ते तुम्ही लक्षात ठेवा, कारण मॅच द पेअर्स म्हणून इथे विचारला जातो प्रश्न कॅरेक्टरवर. कारण नावेल म्हटलं की त्यामध्ये 4-5 गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहे की ज्यावर प्रश्न विचारले जातात. ते आहे थीम ऑफ द नॉवेल, कॅरेक्टर ऑफ द नॉवेल, देन सेटिंग ऑफ द नॉवेल, देन प्लॉट ऑफ द नॉवेल अँड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. त्यामुळे तुम्ही या दृष्टिकोनातून हे लक्षात ठेवायचं आहे. तर हे विद्यार्थी आणि ते शिकवत असणार म्हणजे ते प्रेझेंट करणार असणारे जे विषय आहे याबद्दल तुम्ही लक्षात ठेवा, कारण हे मॅच द पेअर्स म्हणून विचारू शकतात. एका बाजूला त्या स्टुडंटचं नाव राहतील, दुसऱ्या बाजूला त्यांचे विषय राहतील आणि मग प्रश्न विचारले जातील मॅच द पेअर्स, जोड्या लावा. पोटर्स अर्थमॅटिक्स अंकगणित, सॅपियानो नेचर स्टडी निसर्ग अभ्यास, मिस पेग अँड जॉक्सन जिओग्राफी भूगोल, मिस डेअर अँड फर्मन फिजिओलॉजी शरीरशास्त्र, मिस डोड हिस्ट्री इतिहास, डेनम पीटी अँड गेम्स, मिस जोसेफ डोमेस्टिक सायन्स गृहविज्ञान. तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. सो हिअर द टाइम इज ओव्हर and rest of the novel we will see in our next period. Thank you.